खुबड़ी कुथाएं मिठी गलन कुमंत्रिया, नानक सेई उबरे जिन्ना भाग मथा। खुबड़ी कुथाएं मिठी गलन कुमंत्रिया, नानक सेई उबरे जिन्ना भाग मथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक वारां ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार तिस लड़ी दे तहत शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब जी की रसना तो उचारण किया होया 11 नंबर सलोक, जिसका आपां पाठ बहुत प्यार नाल सरवण किया है। ये सलोक गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1425 के उपर सुभाईमान है। गुरु जी ने इस पावन सलोक विच उस जीव का जिक्र किया है जिहड़ा जीव गुरु की मत छड्ड के कुमत विच पै के जां इंज कह लो मन की भैड़ी मत करके वकारां दे इहो जे चिक्कड़ विच फसिया है कि कमाल की गल है, उन्होंने वो चिक्कड़ भी चंगा लगता है, वो चिक्कड़ भी प्यारा लगता है। सतगुरु जी फरमाउंदे ने खुबड़ी, खुबड़ी का अर्थ है जिहड़ी भैड़ी मत वाली जीव इस्त्री बुरियां कम्मां विच खुबी पई है। हुण वेखो जिहड़ा बंदा जिवें चोरी बहुत माड़ी है, पर चोर नूं ते जिवें पाप बुरा पर पापी को प्यारा ना, पाप बुरा है पर पापी नूं प्यारा लगता है। चोरी माड़ी चीज़ है पर चोर नूं तां प्यारी लगती है। नशे माड़े ने पर नशे पीण वाले नूं नशे चंगे लगते हैं। वो तो कहता मेरी जिंद जान नशियां दे विच है। हुण इत्थे शब्द वरत्या है खुबड़ी कुथाएं। कुथाएं का अर्थ एक होता थां, कुथाएं का अर्थ है कोझी थां, माड़ी थां, चंगी थां नहीं माड़ी थां ते खुबी पई है। देखो खुबना माड़ी चीज़ नहीं है, बंदा खुबे चंगे कम्मां विच, जिवें कहते खुबिया पिया बंदा, सुरत लगी पई है ते पढ़ाई च खुबिया पिया। कोई खुबना माड़ी चीज़ नहीं है। कोई बंदा अपने बिजनस विच खुबिया पिया तो चंगी गल है, अपने कारोबार नूं टाइम दे रहा है, वो बंदा अपने परिवार नूं वक्त दे रहा है, कोई अपनी पढ़ाई नूं टाइम दे रहा है, एजुकेशन नूं समा दे रहा है, खुबिया पिया है, माड़ी गल नहीं है। पर इत्थे शब्द वरत्या खुबड़ी कुथाएं। जिहड़ी जीव इस्त्री भैड़ी मत वाली है, भाव कोझे जीवन वाली है, वो विषयां वकारां दे इस चिक्कड़ विच खुबी पई है। खुबड़ी कुथाएं, फिर कमाल की गल है खुबी भी पई है कुथाएं ते नाल मिठी, वो चीज़ उन्होंने मिठी लग रही है, प्यारी लग रही है। गलन, गलन का अर्थ है जिलण। एक होंदा ना पानी दे विच चिक्कड़ होवे ते उत्ते बंदा तुरे जाए, पर जी जिलण होंदी है ना, दरियावां ते कंढियां ते रहण वाले व्यक्तियों को ज़्यादा पता है। जिहड़ी जिलण होंदी जदों बंदा उहदे च फस जाए ना, निकलना बहुत औखा होंदा है। जिलण च बंदा थां नूं धसदा जांदा। तुसीं वेखिआ कई मूवियां च आपां नूं सीन विखाउंदे आ, भावें अजकल जदों अजोके बच्चों नूं समझाउणा थोड़ा जिहा मुश्किल है, पर तुरिया तुरिया जांदा जदों बंदा जिलण च डिगदा है ते जिलण च बंदा पैर नहीं पड़ सकदा, फिर वो जिलण थां नूं खिच्चदी बंदे नूं, धक्कदी आ। इसे जिलण च तुसीं देखो बड़े बड़े गैंगस्टर जदों फस जांदे आ, जोड़े गैंग बने होंदे उन्हां जदों कोई बंदा उस जिलण च फसदा, वो निकल थोड़ा सकदा है। वो निकलण की कोशिश करदा, उन्हूं होर धक्क के पिछांह नूं लै आउंदे, कहंदे आ जा पुत्तरा हुण इस तों बाहर नहीं। वो फिर कहते जिहड़ा साडे चों निकल के बाहर जाऊगा इहदी मौत ही आ, होर कुछ नहीं। आ मूवियां च भी विखाउंदे आपां नूं इहो चीज़ां, जिहड़ा बंदा विलन दे नाल काम करदा, जे उह च सुधरना भी चाहे, छड्डना भी चाहे, ਜਦੋਂ तक उहदा साथ दिंदा उन्हां वास्ते वो बब्बर शेर हुंदा। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ साथ ना देवे कहंदे ਇਹਨੂੰ खत्म कर दे, उहने साडे वास्ते प्रॉब्लम खड़ी करेगा, क्योंकि ये साडा भेती है, जिस दिन मारेगा इन्हें मरवाउणा सानूं। हुण जदों ये चीज़ वेखदे आ, एक ये तो फिल्म है 2.5-3 घंटे की, पर जिहड़ी ये साडी जिंदगी की पिक्चर है ना, इहदे च वेखो जिहड़ा बंदा इस दलदल च फसदा है, माया जाल पसारिया, भीतर चोग बनाए, तृष्णा पंखी फासिया, निकस ना पाए, मिठा करके खाया, कौड़ा उपजा साथ। मिठा करके खाधा पर उसका रिजल्ट सी ना, वो कौड़ा निकलिया। हुण पातशाह जी कहते खुबड़ी कुथाएं
ਮਿੱਠੀ ਗਲਣ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਕੁਮੰਤਰੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਜਿੱਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਲਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲਮਲ ਨਹਾਏ। ਹੁਣ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ ਛਪੜੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਕਊਆ ਉਹ 'ਚ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਝ ਗੰਦ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ ਸਾਕਸ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੁਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੱਲਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਕੱਲਰ ਦੀ ਛਪੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਕਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸਿਆ। ਇਹ ਕਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਉਹ ਹੈ। ਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਕਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1570 ਈਸਵੀ 'ਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰ, ਟੀਕਾਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਤੋਂਗ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਤਾਂ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 1570 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 74 ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਤ ਨਹਾਤੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ। ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਾਲੇ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਹੰਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੀ ਉਹਨੇ। ਕੱਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਏ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਚਿੰਝ ਭਰੀ ਗੰਦੀ ਆਏ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਹੰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਬੁਝੋ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗ। ਸਾਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਣ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਜਿੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਬੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਲਣ 'ਚ ਖੁਬੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਲਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਲਣ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਲਾਲਚ ਬਿਖ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਨ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ। ਹੈਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਫਲ ਪਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਨ ਬੌਰੇ ਨੂੰ। ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠ ਲਗੇ ਮਨ ਬੌਰੇ, ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਡੀ ਅਨਭਾਂਤੀ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟ ਗਈ, ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਫਿਰ ਤਾਨਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ। ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਪਰੇ। ਜੁਗਤ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜਲਤ ਜਾਲ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆ ਪਿਆ। ਜਲਤ ਜਾਲ ਜਮ ਫੰਦ ਭਰੇ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ, ਬਿਖ ਫਲ ਸੰਚ ਭਰੇ ਮਨ ਐਸੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਬਿਸਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਮੀਠੀ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਣੋ ਡੀਠੀ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਹੋਸ਼ੇ ਰਸ ਮਾਤਾ, ਘਰ ਮੇਂ ਵਸਤ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਜਾਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੇਖਿਓ ਸੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ। ਦੁਰਮਤ ਭਾਗਹੀਨ ਮਤ ਫੀਕੈ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਆਵੈ ਮਨ ਰੋਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਰੋਹ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ। ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਲੈਨੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੀਕੋ, ਬਾਵਰ ਬਿਖ ਸਿਉ ਗਹਿ ਰਹਾ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਝਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਜੋ ਭਾਵਦਾ ਸੱਜਣ ਸੋਜੋ ਰਾਸ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਫਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਰੂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਜੀ ਅੰਬ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਡ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਹਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਜੇ, ਵੀ ਸੱਸੇ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਘਿਓ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਖੰਡ ਪਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਘਿਓ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਘਿਓ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੋ ਰਾਸ, ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਾਹਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਰਹਿਤ, ਚਹੂੰ ਦਿਸ ਕੀ ਰਹਿ ਬਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛੱਡਤ, ਕਹੂ ਨਾਵਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਵਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੋ ਰਾਸ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਲਈ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਲਣ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਿਲਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਲਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਹਾਈ ਪਹਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ 'ਤੇ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤਰਸ ਕਰੋ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਜਿਲਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਲਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਜੂਏ ਦੀ ਜਿਲਣ 'ਚ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰੋਂ। ਆਉਂਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਮਲਾ ਟੱਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਸ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੂਵੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ TV ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ LED LCD, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ, ਕੋਈ ਕੂਲਰ, ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਫਰਿੱਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ। LED ਬਾਰੇ LCD ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਉੱਦਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਓ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸਰ ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਬੈਗਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਬਾਜੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਰਾ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਧਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੂਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੇ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 4 ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸੇਫ ਹੀ ਉਤਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਉੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸਦਾ ਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇਰਾ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਮਿੱਠੀ ਗਲਣ ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਵਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਲਣ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਹਦੀ? ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਖੁਬੜੀ, ਖੁਬੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਥਾਏਂ ਮਾੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਝੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਜਿੱਲਣ। ਕੁਮੰਤਰੀਆ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਉਭਰੇ। ਹੁਣ ਉਭਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ 'ਚੋਂ। ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਉਭਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਜਿੱਲਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਜਿੱਲਣ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਿਕਲੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਲਣ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਲਣ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਉਭਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਇਹ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ
ਮੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ 11 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮੱਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੋਤਲ ਤੇ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਪੁੜੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਲ ਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ ਨਾ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਾਰਨ ਪੈਂਦਾ, ਕਲਪਦਾ, ਖਿੱਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਉਭਰੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਉਹ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਮੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਗਾ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਏ ਆਪ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਜੋਗ ਬਣਾਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ, ਜਿਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਮੋਇਆ ਬਹੁਵਿਧ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖੈ ਸੋ ਰਹਿ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਲਿਵ ਉਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਸਫ਼ਰ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਖੁਬੜੀ ਕੁਥਾਏ ਮਿੱਠੀ ਗਲਣ ਕੁਮੰਤਰੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਝਾਅ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ, ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਲਾਉਣ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸਲੋਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਨੋਟ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਐਡ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਡ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਐਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਡ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦਣ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਡ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਐਡ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ,
ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਰਹੇਗੀ, ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੋਮੈਂਟੋ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਲਾਗੇ ਰੱਖੇ ਗੜਵੇ, ਲਾਗੇ ਰੱਖੇ ਸੇਬ ਕੇਲੇ, ਸਿਮਰ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਹ 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 ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਲਣ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਜੀ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।